السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، سب سے پہلے ایک خوشخبری آپ سبھی کے لیے کہ آج جو ہے راج بھاشا سہایک کا، جن میں 9 سیٹیں تھیں، یعنی کہ 9 ہی لوگ چن کر کے اس میں آنا تھا، اس کا رزلٹ آ چکا ہے، جن میں بہار اسٹاف سلیکشن کمیشن نے ان 9 لوگوں کو چن لیا ہے جن کو ان کی ضرورت تھی۔ یعنی کہ راج بھاشا سہایک میں تقریباً 200 یا 300 لوگوں نے پریکشا دیا تھا، ان میں سے 9 لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ، ان کا رزلٹ بھی آج شائع ہو چکا ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں، آج کسی مجبوری کے کارن جو ہے کہ ہمیں آج آف لائن کلاس کرنا پڑ رہا ہے۔ آن لائن کلاس ریگولر چالو ہے، سبھی ساتھی جڑنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے جو میں سوالات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کی نوعیت یہ رہے گی کہ آپ کو ہر سوالات کے بعد جو ہے کم سے کم 5 سیکنڈ کا آپ کو وقت دیا جائے گا۔ اس میں آپ کو آپشن چننا ہے، آپشن چن کر کے اپنے دماغ میں رکھنا ہے، یا پھر آپ کو کمنٹ بھی کرنے کا آپشن ہے، کمنٹ کیجیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کمنٹ کریں، جو بھی آپ کو آپشن اچھا لگے وہ آپشن کمنٹ کریں، تاکہ یہ آپ کی یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ تیسری کلاس ہے ہماری ضرب المثل اشعار کے بارے میں، اور یہ سبھی اردو امتحانات کے لیے خاص ہے۔ جیسے دہلی میں DSSB کے امتحانات ہونے والے ہیں، یو پی میں TGT اردو کا ایگزام ہونے والا ہے، UCG نیٹ کا آل اوور انڈیا ہونے والا ہے، یہ اور BEd جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی یونیورسٹی سے ہوں، اگر وہ اردو سے BEd کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری اور خاص ہے۔ اور یہ VVI آبجیکٹیو اشعار ہیں، یہ وہی سوالات ہیں جو ہر بار ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں، انہی سبھی کو چن کر کے یکجا کیا ہے، جہاں صرف آپ کو آپشن کے حساب سے جواب دینا ہے۔ چلیے ساتھیوں، شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال 33 نمبر کا، کتنے نمبر کا؟ 33 نمبر کوشچن ہے، اور یہاں سے آپ کو جواب دینا ہے: میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ آپ نے شعر سنا، اب آپ کے پاس آپشن ریپیٹ ہو رہا ہے۔ آپشن اے ہے عزیز لکھنوی، آپشن بی میں ہے یگانہ چنگیزی، آپشن سی ہے حیدر علی آتش، اور آپشن ڈی ہے ساتھیوں علامہ اقبال۔ اب آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے، آپشن دیجئے۔ میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ ساتھیوں، اس شعر کا لکھنے والا جو ہے، آپشن نمبر سی صحیح ہے، حیدر علی آتش نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سوال نمبر ہم 34 چلیں گے۔ امید وصل نے دھوکے دیے ہیں اس قدر حسرت، کہ اس کافر کی ہاں بھی اب نہیں معلوم ہوتی ہے۔ شعر ہے، اب آپ کو بتانا ہے اس کا لکھنے والا کون ہے۔ آپشن اے ہے داغ دہلوی، آپشن بی ہے یگانہ چنگیزی، آپشن سی ہے عزیز الحسن مجذوب، آپشن ڈی ہے چراغ حسن حسرت۔ تو ساتھیوں، 34 نمبر سوال کیا ہے؟ 34 نمبر سوال کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے، آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے۔ امید وصل نے دھوکے دیے ہیں اس قدر حسرت، کہ اس کافر کی ہاں بھی اب نہیں معلوم ہوتی ہے۔ آپشن نمبر ڈی ساتھیوں بالکل صحیح جواب ہے، اس شعر کا لکھنے والا چراغ حسن حسرت ہے۔ سوال نمبر ساتھیوں 35، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ سوال نمبر 35، اور اس کا آپشن ہے ساتھیوں عزیز الحسن مجذوب، آپشن بی ہے نظام رام پوری،
آپشن بی ہے ساتھیوں امیر مینائی اور آپشن ڈی ہے اکبر الہ آبادی۔ 35 نمبر سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس سوال کا، اس شعر کا لکھنے والا صحیح جواب ہے ساتھیوں آپشن نمبر اے عزیز الحسن۔ ساتھیوں کون ہے؟ عزیز الحسن مجذوب، ٹھیک ہے، اور یہ عشق رسول میں لکھا گیا شعر ہے۔ سوال نمبر 36 ساتھیوں، دی مؤذن نے شب وصل اذاں پچھلی رات، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ یہ شعر کس نے لکھی ہے ساتھیوں؟ مظفر خیر آبادی، فراق گورکھپوری، داغ دہلوی یا آپشن ڈی ہے ساتھیوں نظام رام پوری۔ ہے آپ کے پاس 5 سیکنڈ۔ دی مؤذن نے شب وصل اذاں پچھلی رات، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ اس شعر کا لکھنے والا ساتھیوں آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے، یعنی داغ دہلوی نے اس شعر کو لکھا ہے۔ سوال نمبر ساتھیوں 37، دامودر اپنے پاس کہاں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ اس شعر کا لکھنے والا ہے میر تقی میر، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی ہے میر درد اور آپشن ڈی میں ساتھیوں میر انیس۔ اب آپ کو بتانا ہے صحیح آپشن کے حساب سے۔ ہے آپ کے پاس 5 سیکنڈ، جلدی سے کمنٹس کیجئے۔ دامودر اپنے پاس کہاں، دام اور در یاد رکھیے گا، دام و در، اس دام سے مراد قیمت ہے، در سے بھی مراد قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دام و در اپنے پاس کہاں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ اس شعر کا لکھنے والا مرزا غالب ہیں۔ سوال نمبر 38 کی اور چلتے ہیں۔ یہاں سوال ہے، ستونوں سے ملتا ہے کچھ سراغ باطن کا، چال سے تو کافر پہ سادگی برستی ہے۔ آپشن نمبر اے ساتھیوں یگانہ چنگیزی، آپشن نمبر بی حسن بریلوی، آپشن نمبر سی عزیز لکھنوی اور آپشن نمبر ڈی ساتھیوں اکبر الہ آبادی۔ آپ کو بتانا ہے مذکورہ بالا اشعار کا لکھنے والا کون ہے۔ 5 سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہے۔ چلیے صحیح جواب ساتھیوں اس کا آپشن نمبر اے یگانہ چنگیزی نے اس شعر کو لکھا ہے۔ سوال نمبر ساتھیوں 39، دیکھ کر ہر در و دیوار کو حیراں ہونا، وہ میرا پہلے پہل داخل زندہ ہونا۔ بتائیے گا اس شعر کا لکھنے والا کون ہے۔ یگانہ چنگیزی، آپشن بی میں ساتھیوں عزیز لکھنوی، آپشن سی میں ہے حسن بریلوی یا پھر آپشن ڈی میں ساتھیوں گستاخ رام پوری۔ بتائیے گا ساتھیوں، دیکھ کر ہر در و دیوار کو حیراں ہونا، وہ میرا پہلے پہل داخل زندہ ہونا۔ اس شعر کا لکھنے والا ساتھیوں آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہے، عزیز لکھنوی نے اس شعر کو لکھا ہے۔ چلیے سوال نمبر ساتھی 40، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ سنا اپنے شعر؟ چلیے جواب دیجیے۔ آپشن نمبر اے ساتھیوں نظام رام پوری، آپشن بی میں ہے گستاخ رام پوری، آپشن سی میں ہے عزیز لکھنوی اور آپشن ڈی میں ہے اکبر الہ آبادی۔ اس شعر کا لکھنے والا کون ہے؟ آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا وقت ہے۔ جب تک یہ شعر ریپیٹ ہو آپ کو جواب دے دینا ہے کمنٹ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں شعر، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ اس کا صحیح جواب ساتھیوں آپشن نمبر سی عزیز لکھنوی نے اس شعر کو لکھا ہے۔ سوال نمبر ساتھیوں 41، دینا وہ اس کا ساغر مئے یاد ہے نظام، منہ پھیر کر ادھر کو بڑھا کے ہاتھ۔
ऑप्शन नंबर ए साथियों अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर बी है अमीर मीनाई, और ऑप्शन नंबर सी साथियों गुस्ताख रामपुरी, ऑप्शन नंबर डी है निज़ाम रामपुरी। अब आपको बताना है इस शेर के अंदर में सवाल का नाम मौजूद है, मतलब सवाल का जवाब इसमें मौजूद है। 5 सेकंड का आपके पास वक्त है, रिपीट हो रहा है आपका सवाल। देना वह उसका सागरे मए याद है निज़ाम, मुंह फेर कर उधर को इधर को बढ़ा के हाथ। ऑप्शन नंबर डी साथियों निज़ाम रामपुरी ने इसको लिखा है। सवाल नंबर साथी 42 क्वेश्चन नंबर, गिरह से कुछ नहीं जाता, पी भी ले जाहिद, मिले जो मुफ्त तो काजी को भी हराम नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए साथियों मखदूम मुहियुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी शाद अजीमाबादी, और ऑप्शन नंबर सी साथियों वज़ीर अली सबा, ऑप्शन नंबर डी में है अमीर मीनाई। बताइएगा किसने लिखा है इस शेर को कि गिरह से कुछ नहीं जाता, पी ले जाहिद, ठीक है, मिले जो मुफ्त तो काजी को भी हराम नहीं। सही जवाब इस शेर का लिखने वाला जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। साथियों मैं सिर्फ इसके खालिक को बता रहा हूँ, इसको किसने लिखा है, किसने गाया है, किसने पढ़ा है, किसकी लिखी है, तशरीह नहीं कर रहा हूँ। जब तशरीह की बारी आएगी आपको वो भी पढ़ा दिया जाएगा। सवाल नंबर साथियों 43 क्वेश्चन नंबर, यही फरमाते रहे तेग से फैला इस्लाम, ये ना इरशाद हुआ तोप से क्या फैला है। मेरे ख्याल से आप लोग शेर भी समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए साथियों सैयद मोहम्मद खान रिंद, ऑप्शन नंबर बी साथियों अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर सी में है हसरत मोहानी, और ऑप्शन नंबर डी में है कि कोई भी नहीं, नन ऑफ दीस। सही जवाब साथियों इसका आप सभी को देना है। सवाल रिपीट हो रहा है, यही फरमाते रहे तेग से फैला इस्लाम, ये ना इरशाद हुआ तौब से क्या फैला है। इसका सही जवाब साथियों अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर साथियों 44, बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीवियाँ। बहुत ही मशहूर अशआर है और आपने हज़ारों जगह इनको सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, चलिए सुनते हैं, आज हम भी पढ़ते भी हैं। बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गिर गया, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से ठीक है, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक़ल पे मर्दों की पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए साथियों अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर बी में है मुस्तर खैराबादी, ऑप्शन नंबर सी साथियों हसन बरेलवी, ऑप्शन नंबर डी में है हसरत मोहानी। बताइएगा इस शेर का लिखने वाला कौन है। बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अक़ल पे मर्दों की पड़ गया। ये शेर का लिखने वाला अकबर इलाहाबादी है और ये औरतों के लिए एक ख़ास पैगाम है साथियों, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इस शेर में बहुत ही अहम पैगाम है। सवाल नंबर 44 ये वही है जो आपने भी पढ़ा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 45 क्या कहता है आपके लिए। वो ये है साथियों, आ अंदलीब मिलकर करें आहो ज़ारियाँ, तू हाय गुल फुकार में चिल्लाऊँ हाय दिल। इसका ऑप्शन नंबर ए साथियों सैयद मोहम्मद खान रिंद, ऑप्शन नंबर डी है शाद अजीमाबादी, ऑप्शन नंबर सी है गुस्ताख रामपुरी, और ऑप्शन नंबर डी में है नासिर काज़मी। तो साथियों 45 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब आपको देना है। इस अशार का लिखने वाला कौन है। आ अंदलीब मिलकर करें आहो ज़ारियाँ, तू हाय गुल फुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। सही जवाब साथियों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सैयद मोहम्मद खान रिंद ने इसको लिखा है। आगे चलेंगे 46 नंबर सवाल साथियों, तोड़ कर अहदे करम ना आशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए अच्छा खफा हो जाइए। ये अशार है। ऑप्शन नंबर ए साथियों हसरत मोहानी ने लिखा है, या हसन बरेलवी ने लिखा है, नासिर काज़मी ने लिखा है, मुस्तर खैराबादी ने लिखा है आपके पास
5 सेकंड दीजिएगा इसका जवाब कि तोड़ कर अहदे करम न आशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए, अच्छा खफा हो जाइए। इस शेर का लिखने वाला साथियों ऑप्शन नंबर ए हसरत मोहानी ने इसको लिखा है। किसने? हसरत मोहानी ने इस शेर को लिखा है। 47 नंबर सवाल साथियों, तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फेर दो मुझसे ये झगड़ा हो नहीं सकता। इसका लिखने वाला साथियों ऑप्शन नंबर ए में है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर बी में है मुज़्तर खैराबादी और ऑप्शन नंबर सी में है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। यानी 10 सेकंड के अंदर देना है इसका जवाब आपको बिल्कुल सही कि तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फेर दो मुझसे ये झगड़ा हो नहीं सकता। इस शेर का लिखने वाला साथियों ऑप्शन नंबर बी मुज़्तर खैराबादी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 48 साथियों, देख आओ मरीज़े फुरकत को हम, देख आइयो मरीज़े फुरकत को, क्या है? देख आइयो मरीज़े फुरकत को, रस्म दुनिया भी है सवाब भी है। इसका लिखने वाला कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर ए। इस शेर में एक पैगाम है, समझ गए होंगे आप लोग। हसन बरेलवी ने लिखा है, मोमिन खान मोमिन ने लिखा है, या वज़ीर अली सबा ने, या फिर ख्वाजा वज़ीर ने। किसने लिखा है साथियों इस शेर को? दीजिएगा जवाब कि देख आइयो मरीज़ फुरकत को, रस्म दुनिया भी है सवाब भी है। इसका लिखने वाला साथियों हसन बरेलवी साहब हैं, इन्होंने इस शेर को लिखा है। सवाल नंबर साथी 59, क्या है? 49 सवाल नंबर है और यहाँ शेर है, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सियाद आ गया, सयाद यानी कैदी। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए साथियों मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन बी में है मखदूम मुहियुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी है दाग देहलवी और ऑप्शन नंबर डी में है नज़ीर अकबर आबादी। इसका लिखने वाला कौन है? दीजिएगा जवाब, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। इसका लिखने वाला साथियों ऑप्शन नंबर ए मोमिन खान मोमिन ने इसको लिखा है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 50। देखा कि वो मस्त निगाहों से बार बार, ठीक है, जब तक शराब आए कई दूर हो गए, देखा कि ये वो मस्त निगाहों से बार बार, जब तक शराब आए कई दौर हो गए, ये दूर नहीं दौर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए साथियों वज़ीर अली सबा, ऑप्शन नंबर बी में है शाह अजीम आबादी, ऑप्शन नंबर सी में है नासिर काज़मी और डी में है मुहसिन भोपाली। 15 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा ये आपको देना है, ऑप्शन के अनुसार दीजिएगा इसका सही जवाब के देखा किए वो मस्त निगाहों से बार बार, देखा किए वो मस्त निगाहों से बार बार कि जब तक शराब आए कई दौर हो गए। सही जवाब साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी शाद अजीमाबादी। तो साथियों ये थे कुछ सवालात जो आपके लिए ख़ास हैं। अभी तो 50 सवाल ही हल हुए हैं, 50 तकरीबन और सवालात हैं, 150 सवालात। इस तरीके से अगर आपका सहयोग रहा तो इंशाअल्लाह ये सभी सवालात आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। ये वो मशहूर अशार हैं, मशहूर चीज़ें हैं जिसके बारे में सवालात आते हैं, पूछे जाते हैं उर्दू अदब में। याद रखिएगा, अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा। और सबसे अहम जानकारी सहायक उर्दू अनुवादक की जो है साथियों तैयारी इसी चैनल पर पहले भी हुई थी, पीटी की तैयारी और उसका मेंस की तैयारी, उर्दू अनुवादक की मेंस की तैयारी हुई थी। तो साथियों मेंस जिन्होंने तैयार किया उससे भी मालूम है और जिन लोगों ने पीटी तैयार किया था उन्हें भी मालूम है। अगर मालूम किसी को नहीं है तो वह आपको नहीं है, अगर वाकई आपको मालूम नहीं है तो आप खबरदार हो जाइए। इस चैनल के ज़रिए से साथियों हर एक एग्ज़ाम की तैयारी होती है, खुसूसन सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी साथी राब्ता कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा हमसे, ऑफिसली जुड़िएगा और ऑफिसली ग्रुप में जुड़िएगा जहाँ से आपको नोट्स मिलेगा, जहाँ आप टेस्ट दे पाएंगे, जहाँ आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइवेटली क्लास
کر پائیں گے۔ تو ساتھیو دیجیے ہمیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ پھر کل، لیکن یاد رکھیے رزلٹ آ چکا ہے سہایک کا، بہت جلد اردو انوادک کا رزلٹ آنے والا ہے۔ دیجیے ہمیں کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔